ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਾਦਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਲ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ नहीं बदलांगे, ये अफवाहां फैलाईयां जा रही ने। ये वीडियो सोशल मीडिया ते तुसी देखी होनी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। हुण आपां अज दी इस वीडियो दे विच गल करन वाले हां कि मोदी सरकार ने आखिर क्यों हुण इस नाम नूं बदलण दा मता पेश कीता वा, क्यों हुण एकदम मोदी सरकार नूं इस तो चिड़ हो गई है इस नाम तो, इंडिया तो, क्यों एकदम इस नाम नूं बदलण वाले आ। क्योंकि इस तो पहलां जिन्नियां भी स्कीमां ने, जिवें खेलो इंडिया, ठीक है, इस तो बिना भारत दीयां जिन्नियां स्कीमां शुरू होईयां वो इंडिया के नाम ते ही मोदी सरकार ने शुरू कीतियां। जो उस समय इन्नी ही प्रॉब्लम सीगी इस नाम तो उन्हां दे नाम क्यों इंडिया के नाम नाल जोड़े गए, ते हुण क्यों इंडिया के नाम तो इन्नी ज़्यादा चिड़ मोदी सरकार नूं होई आ, वो असीं अज दी इस वीडियो दे विच जाणदे हां। ते नाल दी नाल इह जाणदे हां कि सचमुच ये नाम अंग्रेज़ां द्वारा कड्ढी गई एक गाल आ। वो सारा मैं अज दी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहलां असीं जाण लैंदे हां कि भारत दा असली नाम भारत ते इंडिया दो क्यों रखे गए सी। देखो, जदों साडा भारती संविधान लिखिया गया, भारती संविधान, हुण तुसीं संविधान की गल कीती है, मैं इंग्लिश दे विच जदों असीं पढ़दे हां तां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी वर्जन दे विच जदों असीं देखदे हां तां की लिखिया होया भारती संविधान। ठीक है, इस तरह भारत का नाम भारत अते इंग्लिश दे विच इंडिया लिखिया होया वा। हुण ये लिखण दा भी एक बहुत मेन कारण आ, ये नहीं कि इंडिया का नाम आ जिहड़ा ओह सिर्फ भारत संविधान दे विच एक बार ही वरतिया गया वा। भारतीय संविधान दे विच इंडिया का नाम 1000 वार तो वध इंडिया लिखिया गया, लगभग 1000। ठीक है, तो हुण आपां देखदे हां सब तो पहला भारतीय संविधान का आर्टिकल पहले आर्टिकल विच ही लिखिया होया इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। ते जिसका हिंदी विच जदों असीं अनुवाद करते हैं तो ये आउंदा कि इंडिया का अर्थात आ भारत, ठीक है, जिहड़ा कि राज्यां दा संघ होवेगा। ते पहले आर्टिकल विच असीं देखदे हां। इन्ना ही नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 दे विच प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 दे विच वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ते आर्टिकल 124V दे विच बोलिया गया वा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरह 1000 बार तो भी वध इंडिया का नाम लिखा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पीनल कोड ऑफ इंडिया, इस तरह के नाम लिखे गए आ भारतीय संविधान दे विच। हुण ये क्यों लिखे गए आ? देखो, उस समय जदों असीं गल करदे आ भारतीय संविधान की, तो मैं तुहानूं दस दिन्नी आ, भारत आपां जदों भारत नूं ना इंग्लिश दे विच लिखदे आ तो इस तरह लिखदे आ। जदों किसी इंग्लिशमैन ने इसनूं बोलना होवे, जानी कि फॉरन कंट्रीज चों किसी भी बंदे ने इसनूं बोलना होवे तो भारत नूं परत बोलेगा ट्रांसलेट करके। ठीक है, इस करके जदों संविधान लिखिया गया सी बहुत सोच समझ विचार के इंडिया नूं भारत लिखिया गया सी हिंदी दे विच। ठीक है, इंडिया का भारत, ये दोनों ही नाम संविधान दे विच वरते गए आ, जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी आ ते जिहड़े उस समय दे सानू जिन्हां ने आज़ादी दवाई आ उन्हां ने इसनूं बहुत सोच समझ विचार के ये दोनों नामां दा यूज़ कीता। हुण गल इस मुद्दे ते आउंदी आ कि भारत जिहड़ा इंडिया का नाम आ ये सानू सचमुच अंग्रेज़ां ने दिता? नहीं,
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯੋਂਗਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਂਗਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਪਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਂਗਿਓ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੈਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਚਿੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੜ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੱਥ, ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਸਰਦ ਅਰਵਿੰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਰਤ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 326 BC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ 1 ਸ਼ੁਕਤਾ 35 ਸ਼ਲੋਕ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ
ਸੱਤ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਪਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1516 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਨ ਡੇਰੀਅਸ I ਸਿੰਧੂ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਰਕੀਆਮੈਨਿਡ ਉਸ ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਸੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡੈਰੀਅਸ I ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡਸ। ਫਿਰ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਇੰਡਸ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 127 ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਸ ਰਾਜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਸੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਗੈਸਟਿਕ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਫਿਕਸ ਆ, ਸਥਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 262 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 8 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।